Good morning students, welcome to second PU Physics CET NEET classes. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ acts as a perfect insulator at 0 Kelvin. Therefore, silicon acts as a insulator. For question number 1, it is option 3, insulator. Insulator. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. If the energy of a photon of sodium light equals the band gap of semiconductor, the minimum energy required to create a whole electron pair is. You have to find the minimum energy required when the lambda is given. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ, energy is equal to what? hc by lambda. So hc ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. 20 into 10 - h ಅಂದ್ರೆ Planck's constant, speed of light. If you multiply both, roughly you will get 20 into 10 - 26. And the value of lambda is 589 nanometer. 5.89 into 10 - 7 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ ನಾವು? Okay, now this will be equal to nearly 6 3s are 18, 20 ಉಳಿತು. once again 3.3 into 10 - 19, because -7 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ +7, -26 + 7 is -19, which will be in joules. But ಆನ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 into 10 - 19. Now it will be in electron volt. So 1.6 ones are 1.6 twos are nearly, hence it is 2 electron volt. So which one is the nearest answer? 2.1 ಇದೆ. Of course it is right. 2.1 electron volt ಅಂದ್ರೆ option 2. Option 2 is the right answer. The manifestation of band structure in solids. So solids ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನಾ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಹೆಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ನೋ. It is the Pauli's exclusion principle, that is electronic configuration of number of subshells existing in a shell and number of electrons entering each subshell is found. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next, that is for question number 3, option 2, Pauli's exclusion principle. The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap for semiconductors is. So band gap for semiconductors ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ನಮಗೆ E is equal to hc divided by lambda. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. hc ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 20 into 10 - 26 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2480 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. 2480 ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ 10 - 9, which can be written as 20 into 10 - 26 divided by 24.80 into 10 - 7, or this can be written as 0. Okay, so 0.85 something ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ into 10 - 19. ಇದು ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 1.6 into 10 - 19 electron volt. 10 - 19 - 19 get cancelled. Nearly 8 ones are 8 twos are 16. 1/2. 1/2 is nothing but 0.5 electron volt. So nearest answer 0.5 electron volt idena? Yes, it is option 3. For question number 4, option 3 is the right answer. Next question. Find the wavelength of light that may excite an electron in the valence band of diamond to the conduction band. The energy gap is 5.5 electron volt. ಉಲ್ಟಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ
ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಚ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ರಫ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 into 10⁻⁻26. ಎನರ್ಜಿ 5.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೆ, 1.6 into 10⁻⁻19. Hence lambda is equal to 5.5 into 1.6 ಅಂದ್ರೆ 16 5 80, 16 5 80, 8.8 ಆಗುತ್ತೆ. So it is nearly 1 2.2. Hence it is 2.2 or 2.3 into 10⁻⁻19 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ plus 19 minus 7 meter ಉಳಿತು. ಅಥವಾ this can be written as 220 nanometer. Hence 220 nanometer ಗೆ nearest answer 226 ಇದೆ. That is option 1. Option 1 is the right answer. Next question number 6. Carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction bands separated by energy band gap respectively, equal to energy gap of carbon, energy gap of silicon and energy gap of germanium. Which of the following statement is true? ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಂಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇವೊಂದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, 0.7. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್, ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ is greater than energy gap of silicon is greater than energy gap of the germanium. That is option 3. Option 3 is the right answer. Next question. The maximum wavelength of electromagnetic radiation which can create a whole electron pair in germanium, given that the forbidden energy gap is 0.72 electron volt. So once again wavelength ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, lambda is equal to hc divided by e. Once again h into c ಅಂದ್ರೆ 20 into 10⁻⁻26. e ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 0.72 electron volt ಅಂತೆ. 0.72 into 1.6 into 10⁻⁻19. Okay. Now this lambda is equal to 1.6 into 0.72 ಅಂತಂದ್ರೆ 16 7 ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.6 into 0.72 ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12 ಅಂದ್ರೆ 1.12. 20 divided by 1.12 1.12 divided by 20 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 18 ಆಗಿರುತ್ತಾ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 17 or 18 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 18 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 18 into 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ 1.8 into 10⁻⁻6 ಮೀಟರ್. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. 1.7 into 10⁻⁻6 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಸರ್ 1.7 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1.9 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 1.9 ಗೆ 10⁻⁻5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ -6 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1.8 into 10⁻⁻6 ಮೀಟರ್ ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. So next question, question number 8. In good conductors of electricity, the type of bonding that exists is good conductors means all metals, metallic bonding irutte namige. Ninne class alli ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ. So that is option 4, metallic bonding. For question number 8, it is metallic bonding. So next, intrinsic semiconductors ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. In pure semiconductor, the number of conduction electrons is 6 into 10⁻18 per cubic meter. How many holes are there in a sample of size 1 centimeter into 1 centimeter into 1 millimeter? So ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 centimeter into 1 centimeter into 1 millimeter. ಸೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ 10⁻², 10⁻², ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10⁻³ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿದ್ರೆ 10⁻⁷ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು.
So therefore, number of holes in the sample is equal to number of electrons into volume of the sample. So number of electrons ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6 into 10 raised to 18 into 10 raised to minus 7, which is equal to 6 into 10 raised to 11 per meter cube. ಇದನ್ನ it is 6 into 10 raised to 11, that is option 2. Option 2 is the right answer. Next, the probability of electrons to be found in the conduction band of an intrinsic semiconductor of finite temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, as the band gap increases, this is valence band and this is conduction band, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ 2, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್. That is option 2 is the right answer. Next, a block of pure silicon at 300 Kelvin has a length of 10 cm and an area of 1 cm square. A battery of EMF 2 volt is connected across it. The mobility of electrons is 0.1 meter square per volt second and their number density is 1.5 into 10 raised to 16 per meter cube. The electron current is, we have to find the electron current. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು I is equal to NAE into VD. This is the basic formula. Current in a conductor. ನನಗೆ N ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ VD ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, but mobility, if mu is the mobility, mobility ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ number density, mobility of electrons, yes, so it is nothing but what? Drift velocity per unit electric field. Mobility is the magnitude of drift velocity per unit electric field formula. ಹಾಗಾದ್ರೆ drift velocity ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು? mu into E. Therefore current I is equal to NAE mu into E. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ. ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.5 into 10 raised to 16. ಏರಿಯಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 raised to minus 4 ಅಂತ ಬರಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 10 raised to minus 2 whole square is 10 raised to minus 4. ಮೊಬಿಲಿಟಿ 0.14, 0.14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? V by D ಅಥವಾ V by L ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿನ್ಸ್ E is equal to V by L, hence I is equal to 15 into 14 ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಯರ್ಲಿ 2, 1.5 into 0.14 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. 1.5 into 10 raised to 16 into 10 raised to minus 4 into 0.14 into what is the value of E? 2 volt. 2 divided by 0.1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 centimeter is nothing but 0.1 meter. Now if you solve this one, you will get the answer. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 2s are 3 ಆಯ್ತು. 3 divided by 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ 0.1 ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? +1, 30 ಆಯ್ತು. 30 into 0.14 ಅಂದ್ರೆ 30 into 0.14, 14 4.2 into, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಅದು, into 10 to the power 16 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 12. It is 4.2 into 10 raised to 16 ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು.
+16 ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10⁻⁻19. ಹೆನ್ಸ್ E is equal to E ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 4 16 64, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 6.6 6.7 ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. 6.6 into 10⁻⁻7 amperes, that is option 4. So option 4 is the right answer. ನೋಡಿ ಡಾಟಾ ವಾಟೆವರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಿಲೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ V and L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Which of the following equations correctly represents the temperature variation of energy gap between conduction band and valence band for silicon? This is NCERT textbook aliro basic ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That is energy gap ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ, it varies from 1.1 to 3.60. Let me write 1.10 to 3.60 into 10⁻⁻4 tera electron volt. So this is ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸಿಲಿಕಾನಿಗಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸಿಲಿಕಾನಿಗಾದ್ರೆ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದು, ಆಪ್ಷನ್ 3. ಸಪೋಸ್ ಅವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅನದರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, it varies from 0.70 to 2.23 into 10⁻⁻4 tera electron volt. That is for germanium. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ, that is option 3. Option 3 is the right answer. Next, a pure silicon crystal has 5 into 10⁻22 atoms per meter cube. It is doped by 1 parts per million ppm concentration of pentavalent arsenic. The number of holes is, number of holes ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ Ne into NH equals Ni square. ನಾನು ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. That is Ni square divided by Ne, number density of electrons. So number density of intrinsic charge carriers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1.5 into 10⁻16. 1.5 into 10⁻16 whole square. Number density of electrons ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, 5 into 10⁻22. 5 into 10⁻22. Therefore number density of the holes is 1.5 ಅಂದ್ರೆ 2.25 ಆಯ್ತು. 2.25 into 10⁻32 divided by 5 into 10⁻22, or it is 0.45. 5 ones are 5, 0.45 are, because 45 5s are 225. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 0.45 into 10⁻22 ಹೋದ್ರೆ -22, ಇನ್ನ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, 32 ನಲ್ಲಿ 22 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 10 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. It is 0.45 into 10⁻10, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರೆದ್ರೆ 4.5 into 10⁻9 per meter cube ಇದೆನಾ? Yes, it is option 1. 4.5 into 10⁻9 per meter cube is the right answer, option 1. If a small amount of antimony is added to germanium crystal, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಮನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? ನೋ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ನೋ. There will be more free electrons than holes in the semiconductor? Yes, it is the right option. ನೀನು
number density of electrons is much greater than number density of holes in n-type semiconductor. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಮನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಮನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಆಂಟಿಮನಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ n is greater than nh, therefore it is option 3. Option 3 is the right answer. So option 3 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ so correct answer ಆಗುತ್ತೆ. Next, in the n type semiconductor, when all donor states are filled, then the net charge density in the donor state becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ? If all the donor states of n-type semiconductors are filled, the number of electrons in donor states will increase. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? So because of that, the charge density in donor states ಏನಾಗುತ್ತೆ? Will become greater than the 100%. 100% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? That is 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. It is greater than 100% or nothing but greater than 1. Okay, if all the donor states in n-type semiconductor are filled, the number of electrons in donor states will increases. Due to this, the charge density in donor states will become more than 100% or more than 1, that is greater than 1. Option 2. A semiconductor has equal electron and hole concentration of 6 into 10 raised to 8 per meter cube. On doping with certain impurity, electron concentration increases to 9 into 10 raised to 12 per meter cube. The new hole concentration is, again you have to use the same formula, Ne into Nh is equal to Ni square in use madidnalla, Ne into Nh is equal to Ni square. So what we have to find here? Nh again. So Nh ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. That is Ni square divided by Ne. Ni ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 into 10 raised to 8 ಅಂತ. It is 6 into 10 raised to 8 whole square. Electrons density ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 9 into 10 raised to 12. It is 9 into 10 raised to 12. Hence Nh is equal to 6 square ಅಂದ್ರೆ 36. 8 2s are 16 divided by 9 into 10 raised to 12. 9 1s are 9 4s are, which is equal to 4 into plus 12 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. 16 ಅಲ್ಲಿ 12 ಹೋದ್ರೆ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Hence it is 4 into 10 raised to 4 per meter cube. 4 into 10 raised to 4 per meter cube. That is option 3. Option 3 is the right answer. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದೊಂದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಆನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ? ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೋಪಂಟ್ಸ್. ರಾಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಪಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು? ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ತಪ್ಪು, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇದು ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೋಪಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡುವ. ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. 17 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, which of the following statement is incorrect for the depletion region of a diode? ಈಗ incorrect ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ತಪ್ಪು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೋದು. there are mobile charge exist. ಮೊದಲನೇದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ.
ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನೆನಪಿದೆನಾ? ಎಸ್, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ದ incorrect statement among the following. Next, in an unbiased PN junction, holes diffuse from P region to N region because this is P region, this is N region. Unbiased PN junction, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಎನ್ ರೀಜನ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಜಾರಿಟಿ? ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎನ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋ, ದೇ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ನೋ. ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಪಿ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಎನ್ ರೀಜನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯೂಶಲಿ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಎನ್ ಇಂದ ಪಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟು ಎನ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ 0.3 volt exists across a PN junction. If the depletion region is 1 micrometer wide, what is the intensity of electric field in this region? So electric field ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದ್ಸತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. E is equal to V by L ಅಥವಾ V by D ಬರಿಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ V ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 into 10⁻⁻⁶. Hence E is equal to 0.3 into 10⁻⁶, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 3 into 10⁵. ಇಟ್ ಈಸ್ 3 into 10⁵ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer. Next, the dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse biased silicon junction are. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21. ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತದ್ನ. 22. Potential barrier is developed in a junction diode opposes the flow of. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಿ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಸರ್ಟೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆಪೋಸಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ minority carriers in both, no, majority carriers only. Option 2, majority carriers only. Option 2 is the right answer. Next, region without free electrons and holes in PN junction is ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? That is nothing but depletion region. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ,
ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ರೀಜನ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. Therefore it is called what? Depletion region. For question number 23, depletion region is the right answer. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋಣ. ನಾಳೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿಂದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಓದೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.